gentle ladies and gentlemen present over here. Today on this auspicious occasion, we have different personality with us. So let's welcome them and let's have a seat for them. The Chief Guest of today's program is former Chief of Army Staff General Rukmangat Katwal sir. We would like to ask you to have your seat, sir. We are privileged to have you over here. Similarly, we have Advisor of Deccan and former Ambassador for Spain and Portugal, retired Brigadier General Bharat Bahadur Raimaji sir. Sir, please have a seat. Similarly, we have General Venkar sir. Venkar sir, please have your seat. Similarly, we have the Chairman of the Deccan, Mr. Gupta Bahadur Shrestha, retired SSP of Nepal Police. Sir, please you also have your seat. Similarly, we have Executive Director of Deccan, Dr. Rajendra Keshi sir. And gentlemen and gentle ladies present over here. We would like to start our program here. Before starting program, I would like to say something about the chief guest of our today's program. The chief guest, former Chief of Army Staff General Rukmangal Katwal Chief sir was born in 1948 AD, December 12 in Okhaldunga district. Due to his great personality, King Mahendra was very impressed, so he was brought in Kathmandu for his education and other personality development. He had passed his SLC from Phopeng Boarding High School. After entering in Nepal Army, he has done very much reformed in this field. So he has been honored with many awards and medals as well. He is married to Mrs. Uma Katwal and they have 2 children. Saying this, I would like to hand over this floor to respected and honorable chief guest. Sir, could you please start this motivation session? Please, all of you, welcome him with huge round of applause. Thank you. And good morning to you all. Let's hope we're going to have a great day today, at least, if not tomorrow. Because tomorrow is still uncertain. How are you all? Good? ये तो आर्मी को हो कि के हो? होइन सर टिकन के हो सर ए टिकनले पनि को हालेछ आर्मी कलर हालेछ नि त राजेन है आर्मीको कलर तोड्नु पाइन्छ कपी गरे भएन अनि प्रहरीको नेपाल प्रहरी पनि छ कि कोही नेपाल प्रहरीको लागेको लोगो चाहिँ टिकनकै छ सर पछाडि टिकनको रहेछ मलाई एउटा के खुसी लाग्छ भनेदेखि यो योगा जेनेरेसन अल्दो इट्स बिन स्टप फ्रम व्हेन द कोरोना स्टार्टेड आफ्टर लकडाउन आई हेभ नट बिन एबल टु इन्टरेक्ट फिजिकली लाइक दिस Today is the first time after about 8 months that I have been interacting with younger generation like you all. अलि माथि यसै बोलेको पनि सुन्छ होला नि सुन्दैन यो म यसो तपाईहरु जस्तोसँग यो younger generation, भाइब्रेटिङ जेनेरेसन, भिजिलेन्ट जेनेरेसन, भर्सेटाइल जेनेरेसन यस्तोसँग आएर इन्टरेक्सन गर्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ र I feel that I am also one of the students. I find myself amongst yourself as one of the participants. So it's very energizing for me, encouraging for me, inspirational for me to interact with people like you all. I feel that I am somewhere in a class, in a school, when I was a teenager, just a young teenager, 11-12 वर्षको त्यस्तै उसमा त्यस बेलामा चाहिँ एसएलसी पनि 10 वर्ष पनि दिन पाउँछ तपाईलाई थाहा छ कि छैन थाहा होला कतिलाई त
कतिले चाहिँ हाम्रो त्यो पहिलाको खेलकुदको त्यो सदस्य सचिव उहाँले 10 वर्षमा दिनुभएको, मैले 11 साढे 11 वर्षमा कतिमा दिएको होला त्यस्तो थियो। अहिले पनि पाउँछ होइन, अहिले पनि जति वर्षमा पनि दिन पाउँछ होइन। हाम्रो शरद शाहले 10 वर्षमा दिनुभयो कि एन्ड हि वाज फर्स्ट डिभिजनल टाइप, त्यस्तो थियो। त्यसैले मलाई पनि त्यस्तै फिल भइरहेछ भनेको। अब यो आजको इन्ट्रेक्सनमा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली यो भनेर भनेको थिएन, खालि मोटिभेसनल के भनेको डक्टर साहबले राजेन्द्रले अस्ति फोन गरेर यस्तो छ हुन्छ म धेरै भइसक्यो नआएको भनेर। आज 7-8 महिनापछि चाहिँ यो जुममा चाहिँ खुब इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ। हिजो पनि एउटा चाहिँ कार्यक्रम थियो जुममा 1 घन्टा जतिको, बट द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट वान, द्याट वाज कन्सर्निङ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल। मलाई त्यहाँ बोलाएको थियो बोल्नलाई जुममा। अनि अस्ति चाहिँ यो पृथ्वी जयन्तीको विषयमा त्यो अमेरिकामा बेलायतमा अहिले त यो पृथ्वी जयन्ती एकदम मनाइरहेको छ नि संसारभर मान्छेहरूले। त्यो जुममा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यो जुममा चाहिँ यसरी फिजिकल्ली कुरा गरेर जस्तो मजा चाहिँ आउँदैन मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ यसरी फिजिकल कुराहरू नै गर्दा आम्ने सामने भएर कुरा गरेकै मजा लाग्छ। अब यो तपाईँहरू चाहिँ आई थिङ्क सो लुकिङ एट यु अल आई फाइन्ड द्याट यु मस्ट बी अबाउट 20, 19, 20. No one has crossed 21, I suppose. That's what it looks like. From 18 to 21 होला तपाईहरु एभरेज लाइफ। अब एका दुई अलि घटी बढी अब हुन्छ त 2-4 महिनाले, I don't know. That's what I feel looking at you all. अनि यस्तो मान्छेले चाहिँ त्यो पछि तपाईहरु चाहिँ अहिले डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुगेको छैन। त्यो डिसिजन मेकिङ लेभलमा चाहिँ मान्छे कहिले पुग्छ भनेदेखि when you cross 2040, 2050, 2060 त्यो अवस्थामा नेपाल अथवा नेपालभन्दा बाहिर पनि जहाँ जहाँ जुन प्रोफेसनमा तपाईँहरू काम पाउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको खुबी देखाउनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एन्ड देन यु स्टार्ट मेकिङ डिसिसन। यु विल ह्याभ टु मेक डिसिसन ठुलो या सानो, र एन्ड द्याट डिसिसन माइट इम्प्याक्ट नट ओन्ली नेसनल अर रिजनल अर द ग्लोबल प्रब्लम, इट वुड अल्सो कज एन्ड इम्प्याक्ट द ह्युम्यानिटी एज अ होल। त्यो बेलाको लागि चाहिँ दिस इज द प्रिपरेसन। तपाईहरु आर्मीमै, यो त आर्मीमा जोइन गर्न लट्यो क्यार हैन, द्याट्स व्हाट यु आर ट्राइङ टु डु इट। आर्मीमै पनि अब अहिले तपाईहरु 20 वर्ष भयो भने पनि अब 3 वर्षको त्यो ट्रेनिङ यताउता गरेर तपाईहरु अनदर 30 इयर्स एउटा चाहिँ जनरल अफिसर हुनलाई यु अनदर 30 इयर्स 35 इयर्स भनेपछि त्यस्तै हुन्छ। 2040, 2050, 2060 त्यस्तै हुन्छ तपाईहरु त्यो आर्मीमा पनि जनरल अफिसर भएपछि पोलिसी लेभलमा यु विल ह्याभ टु स्टार्ट टेकिङ डिसिजन। तर आर्मीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इभन एज अ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट, इभन एज अ प्लाटुन कमान्डर, एउटा जेसिओ पनि केही गरी अफिसर छैन र त्यसले प्लाटुन टेक ओभर गर्नु पर्यो भनेदेखि इभन अहिले नै नेपाल प्रहरीकै कुरा गर्नु तपाईँहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो असैहरू चाहिँ पोस्ट कमान्डर भइरहेको हुन्छ। आमा है असै भनेको त्यो 2 फुली अथवा कहीँ 1 फुली मात्रै भएको पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो कमान्डरहरू बसेको हुन्छन् एन्ड दे विल ह्याभ टु टेक डिसिजन। जस्तै बोर्डरमा अहिले हाम्रो सशस्त्रको भाइहरू हुन्छ नि, त्यहाँ कति त त्यहाँ चाहिँ इन्सपेक्टर भन्दा मुनिको अफिसरहरूले पनि कमान गरे होला। त्यो हाम्रो बिओपीहरू बोर्डर आउटपोस्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो जेसिओ लेभलको मान्छेले, आर्मीमा जेसिओ लेभल भनौँ हामी 1 फुली 2 फुलीवाले, उनीहरूले त्यहाँ गरेको डिसिसन वुड इम्प्याक्ट द नेसन। नेपाललाई तलमाथि पर्न सक्छ त्यो 1 इन्च जमिनको यताउताले गर्दाखेरि, एउटा चाहिँ पिलरको यताउताले गर्दाखेरि। सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ बिङ इन द आर्मी एन्ड इन द पुलिस। सेक्युरिटी फोर्सेसमा हुनेको फरक चाहिँ त्यो हुन्छ, सिभिलियन र उसमा चाहिँ त्यो फरक हुन्छ। अनि त्यो इमिडिएट डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस बेला तपाईँहरूले। त्यो पोस्टमा भएको मान्छेले पनि त्यहाँ तुरुन्त पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको राइफल खोज्न आयो भनेदेखि त यु विल ह्याभ टु सुट, यु विल ह्याभ टु गिभ अर्डर्स एन्ड त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो एकाउन्टेबिलिटी तपाईँ हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ पछि माथि डिएसपीलाई सोध्ने कता एसपीलाई सोध्ने भन्ने कुरा आउँदैन त्यहाँ। यु विल ह्याभ टु टेक इमिडिएट डिसिसन, द्याट डिसिसन वुड इम्प्याक्ट द नेसन एज अ होल। So that is the importance of being in a security forces. That is the responsibility that you will have to bear. If and when you become an officer, either in the army or police or whatever, right? That is the difference between being a civilian and a security personnel. And security personnel चाहिँ अर्को के हुन्छ भनेदेखि you start building up character or unbending, uncompromising character. A character that is based on neutrality. A character त्यो unbending, sterling हुन्छ नि, sterling त्यस्तो चाहिँ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ त्यो बेन सुरु हुन्छ र अर्को चाहिँ अनुशासन।
डिसिप्लिन भन्छ तपाईँहरूले स्कुल कलेज भएदेखि नै त्यो अनुशासन र त्यही क्यारेक्टरिस्टिकको भरमा त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डिसिप्लिनको भरमा अनि तपाईँको त्यो ओबिडियन्स त्यसको भरमा अनि चेन अफ कमान्डको भरमा अनिखेर त्यो सेक्युरिटी फोर्सहरू चाहिँ रन हुने आफ्नो आफ्नो तहको त्यहाँ त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यो सिभिलियन समाज र यो सेक्युरिटी फोर्सको समाज चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स तपाईँहरू ट्रेन गरेको एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो सिभिलाइजेसनभित्र चाहिँ हुर्के बढेको एउटा चाहिँ चेन अफ कमान्ड ओबे गर्ने एउटा चाहिँ अनुशासनमा प्रतिबद्ध भएको आफ्नो क्यारेक्टरमा बेस गर्ने भएको आफ्नो खुबीमा बेस गर्ने भएको तपाईँहरू हाइजिन सेनिटेसनदेखि लिएर लाउने खाने कसरी कोसँग कुरा गर्ने कस्तो लुगामा कस्तो प्यान्टमा कस्तो चाहिँ मोजा लाउने कस्तो जुत्ता लाउने होइन कुन सुटमा कुन टाई लाउने भनेको दिज आर सिम्बल्स अफ सिभिलाइजेसन परिष्कृत भन्छ नि त्यो परिष्कृत हुनको लागि त्यो ट्रेनिङले चाहिँ त्यो बेस गर्दै 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 जाने हो अब तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यु मस्ट ह्याभ सिन इट इन टिभी विथ लट मेनी क्रिटिसिजम्स इन दि सोसियल मिडिया हाम्रो चाहिँ कुनै अलिक ठुलो ओहदाको मान्छेहरू एयरपोर्टमा भिआइपीहरूलाई रिसिभ गर्न जान्छन् आफ्नो तहको मान्छेलाई रिसिभ गर्न जाँदाखेरि सुट लाउँछन् अनिखेर त्यो सुटको टाया चाहिँ कुन लाउने त्यो पनि थाहा छैन अनि त्यहाँभित्र चाहिँ कालो सुट लगाएको छ भने सेतो स्वेटर लगाएर गइदिन्छ अनि कालो प्यान्ट लगाएको छ भने सेतो मोजा लगाइराखेको हुन्छ तपाईँहरूले कति नोट गर्नु भएको हुन्छ तर आर्मी पुलिसमा अब चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुदेखि नै सिकाएको हुन्छ कुन कुन मोजामा कुन जुत्तामा के लाउने काँटा चम्चा कसरी खाउने होइन कोसँग कुरा गर्दाखेरि कसरी गर्ने मुख कुन बेला चलाउने हात मिलाउँदाखेरि कसरी कोसँग आइमीसँग कसरी लोग्ने मान्छेसँग कसरी केटीसँग कसरी बुढाबुढीसँग कसरी भन्ने इत्यादि कुराहरू हुन्छ यो बोल्दाखेरि कुन भोइसले कोसँग कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू आँखा कोसँग जुदाउने कोसँग नजुदाउने भन्ने कुराहरू यो चाहिँ त्यो पोलाइटनेस त्यो चाहिँ यो क्यारेक्टरभित्र आउने कुराहरू हुन् यिनीहरू त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ सिकाइन्छ भनेको संसारको समाजमा हाउ डु यु फिट योरसेल्फ इन एनी सोसाइटी एराउन्ड द वर्ल्ड यो ग्लोबको जुनसुकै कुनामा परे पनि अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ जुनसुकै टपिकमा जहाँसुकै जेसुकै कुरा भए पनि यु आर एबल टु पार्टिसिपेट मलाई थाहा छैन भने रेड फेस लिएर हिँडाउनु पर्दैन तपाईँहरू त्यहाँ जुनसुकै सब्जेक्टमा जुनसुकै इस्युमा जो बोलाउनु पऱ्यो भने फलाउनु बोला पऱ्यो भने यु क्यान स्पिक बिकज यु हेभ अ नलेज अन द्याट सब्जेक्ट भनेको त्यस्तो भेराइटिज अफ नलेजमा भेराइटिज अफ इस्युजहरूमा तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ गर्दै त्यो बिल्डअप गर्दै गर्दै त्यो फन्डामेन्टल त्यो बेस हुन्छ नि त्यो बेस चाहिँ त्यसरी बनाउँदै 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 लगेको हुन्छ र अनि अब आजकल किन त्यो चाहिँ जरुरत हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको in this connected world today, this world is connected, you know it, it's an age of internet, it's an age of connection, in this age of connectivity, everything is global. You have global institutions, you have global virtues and values, you have global standards, you have global setups, you have global operators, you have global partners. You have global markets, you have global supply chains, everything is global. You have global powers. But remember that you also have global rivals and global competitors. Don't forget. This is very important. You have global rivals, along with all that, global institutions, you also have global rivals and global competitors, and you've got to sit for the competition, It's an age of cutthroat competition. In any profession you choose, you've got to sit for very strong competition, a very keen competition, So to fit into that, you will have to have developed certain intangible qualities in yourself. And this is the time that you develop those qualities. You develop in your house, in your family, in your schools. Some of you might bring it along with your work, these qualities. And these are simple things that you've been using these words on day-to-day basis. Most of you, many of us, and all of us maybe. Like things like wheat, WIT wheat, you know it. You know WIT wheat, you use it probably dozens of times in a day. Don't you use it? Wheat. So you've got to arm yourself with wheat. It's not bad to be a witty person. You'll have to arm yourself with wheat to disarm your rival. त्यो राइवल चाहिँ तपाईँ कम्पिटिसन त्यसलाई डिसार्म गर्नको लागि यु टु आर्म योरसेल्फ विथ विट अनदर वर्ड इज द वर्ड्स द्याट यु बिन युजिङ अन डे टु डे बेसिस
that is brilliance, brilliance, होइन? Brilliance. You will have to arm yourself with brilliance to intimidate your rival, to intimidate him. You've got to be much more brilliant than him, to intimidate him. So that उसले हो यो मसँग त नसक्ने रहेछ बा यो मरिसँग त नसक्ने रहेछ भन्ने हुन्छ नि. अब म सिम्पल उसमा गइरहेको छु. I'll try and explain it, and if you have any doubt you can ask me. I'll try and explain it to you because of time limits. अर्को चाहिँ the confidence, the degree of confidence that you should have it is so much that you are able to flatter your rival, your competitor, flatter. जो पनि के हुन्छ मान्छे चाहिँ खुसी आहा तपाईले क्या राम्रो यार बाफरे बा सूर्य जस्तो चम्किनु भएको छ यार क्या ब्रिलियन्ट यार तपाई बाफरे कस्तो सुहाएको तपाईको आँखै राम्रो तपाईको त यार बोली नै राम्रो मिठास क्या राम्रो भने जो पनि दम पर्छ कि everybody in this planet, all human beings, they need flattery. Everybody needs it. कसैले मुखले भन्छ कसैले भन्दैन कसैले त्यो वातावरण सृजना गर्छ त्यो गर्नलाई but and they want to be flattered. त्यो फ्ल्याटर गर्ने शक्ति जुन छ नि त्यो फ्ल्याटर हुने चाहिँ हो नि त्यो फ्ल्याटर गर्ने चाहिँ त्यो मचमर चाहिँ त्यो बाटो हुन्छ. सो एन्ड तिमीसँग त्यो फ्ल्याटर गर्दाखेरि यस्तो कन्फिडेन्स छ त्यसलाई भनिदिनु पर्छ नि तपाईँको राइभललाई कि तपाईँले साँच्चै नै भित्रैदेखि भनेको उसलाई फिल होस् के. You should believe you that what you are telling you is your confidence. त्यो अनि त्यो चाहिँ साँच्चै ओहो म साँच्चैको राम्रो रहेछु म साँच्चैको धनी रहेछु म साँच्चैको ब्रिलियन्ट रहेछु भन्ने उसलाई चाहिँ फिल हुन्छ त्यो हैन. So that is the degree of confidence that one should have it to flatter your rival. To flatter गरेपछि त्यो त आफै हुन्छ नि हैन. अनि अर्को is attention. You've got to be so keenly attentive to what your rival tells you that let him believe that what he is telling you that you are believing him. You're trusting him, you know. You've got so much of faith in him. Although in reality you are not doing it, but he believes that you're trusting him. When you go attention, whatever he tells you, you listen to him so attentively. There's certain qualities that one needs to develop if you don't have it from your birth. So these are some of the qualities that you need to develop, and this is the place that you start developing it, building it up, you know, so that you become mature. And these qualities would help you in a long way in your career later on. As it is, everything is competitive, you know, it's a cutthroat competition, you know. The technology these days, for example, the biotech and infotech, they are still in their infancy. You understand biotech and infotech, information technology, biological technology. You understand that, right? They are still in their infancy. भनेको तिनीहरु त अहिले त त्यो हुर्के बढेकै छैन कि मान्छे त्यो म्याच्योर भइसकेका छन् त्यस्तो डेभलप भइसकेका छन् तै भए तापनि अहिले त्यस्तो इन्फेन्सी भर्खर सुरुको अवस्थामा पनि you know what are they brought the wonders, the miracles that they have done it in our human life. के गरेछ तिनीहरुले यो चाहिँ they are trying to restructure your body and mind. They are trying to re-engineer your body and mind so that you are able to what? You are able to defeat, you are able to escape all the miseries in the planet. You are able to escape your old age. You are able to escape your death. These are the miracles. And in that process, you transfer you can transplant your kidney, you can transplant your brain, you can transplant your heart. Major organs of your body, artificial. A day might come, जब यो इन्फोटेक एन्ड बायोटेक चाहिँ एउटा चाहिँ म्याच्योर अवस्थामा पुग्यो भने another 500 years, another 50 years, maybe a day will come when a human being would just remain sweet 17 all through. त्यो भयो भने पनि अर्को फेरि प्रब्लम्सहरु के आउन सक्ला. The resources that you have in this earth, हैन. त्यसकारणले यो अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ the cutthroat competition that is introduced by science and technology has not only introduced a cutthroat competition in your life, it has also brought a major changes in life where you can seek for competition. It has opened up greater, bigger horizon for you all and seek for the competition. The only thing is you've got to be able to look beyond the visible horizon.
टाढा टाढा हेर्न सक्नुपर्छ कि र you've got to be able to accept the challenges, the bigger challenges. So you've got to be bold enough, able enough to wrestle with bigger challenges, to wrestle with bigger problems, to wrestle with bigger threats, to wrestle with bigger questions. Can you do that? The bigger the challenges, the bigger the opportunities. मान्छेले अब एभरेस्ट चढ्नलाई त त्यो लड्कहरू पारेर त एभरेस्ट त चोही पनि चढ्न सक्दैन, तर एभरेस्ट चढेपछि नाम त आयो नि, भनेको त्यो मर्न पनि सक्छ नि एभरेस्ट चढ्दाखेरि, होइन र? तर त्यो चढिसकेपछि द नेम एन्ड फेम द्याट हि अर्न्स, होइन, संसारभर, होइन? एभरेस्ट चढेको मान्छे फुर्की भाँच्न अहिले त्यो 4 जना केटीहरू चढेको छ पोर्की परार, तिनीहरू म बेला बेलामा भेटिरहन्छु। उनीहरूको त्यो फुर्ती नै अर्को हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ अब मिस नेपालकै कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू, अथवा मिस्टर नेपालकै कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू, जति भनेको द बिगर च्यालेन्जेस, द बिग अपर्च्युनिटिज. सो यु गट टु बी एबल टु एक्सेप्ट द बिगर च्यालेन्जेस, द बिगर प्रब्लम्स. त्यो गर्नको लागि वाट डु यु हेभ टु डु इट? यु गट टु डु सर्टेन थिङ, बिकज in today's world, everything is open. There's a host of new and wonderful opportunities opened up for all of us. If we can build in the present using your future income. I don't know how much you understand it. यो चाहिँ धेरै धेरैले के गर्छ भन्देखि चाहिँ त्यो बिजनेसम्यानहरूले, आज हाम्रै तपाईँहरू जस्तोले अहिले यो उसमा चाहिँ सेयरमा लगानी गरे होला, तपाईँहरूले कति सेयरमा लगानी गरे होला नि, तपाईँहरूले गरेको छैन? त्यो सेयरमा चाहिँ तपाईँहरू त डुब्न पनि सक्छ नि, तर बाठो मान्छेले के गर्दो रहेछ अहिले सेयरमा चाहिँ ठुल्ठुलो लगानी गर्छ, ठुल्ठुलो त झ्वाप्प डुब्नु पनि सक्छ। 5 लाख 4 लाख लगानी गरेर हरेक दिनका दिन चाहिँ 10-12 हजार 10,000 रुपियाँ लिइरहेको छ। अनि त्यो गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ पुनः लगानी गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ त्यो प्रफिट आइरहन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ त्यो अनुभवले ल्याउने हो। त्यसैले त्यस्तो चिजलाई भन्छ, जस्तै ब्याङ्कबाट पैसा ल्यायो, ब्याङ्कबाट पैसा लिएर चाहिँ के भन्छ, एउटा घर बनाएर त्यो घर चाहिँ भाडामा दियो, होटेल बनाएर होटेल चाहिँ चलायो, त्यो ऋण त ब्याङ्कको छ, त्यो होटेल डुब्यो भने त ब्याङ्क डुब्ने हो, होइन? अहिलेको ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू, होइन, यो ठुल्ठुलो चाहिँ मिलियनेयर हुन्छ नि, धेरैको चाहिँ त्यो ब्याङ्कै पैसा हुँदो रहेछ तिनीहरू। त्यसैले भन्छ चाहिँ इफ यु आर एबल टु बिल्ड यर प्रेजेन्स विथ यो फ्युचर इन्कम भने त्यही हो। त्यो अब त्यसको चाहिँ त्यो प्रफिट त पछि आउने हो नि, त्यो उसलाई हेरेर तपाईँलाई लोन दिन्छ ब्याङ्कले। त्यो गर्न सक्ने त्यो छट्टुपना पनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेटले त्यो दिइराखेको छ, र त्यो चाहिँ यु गट टु बी एबल टु डु द्याट। अहिलेको जमाना भनेको त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ नि। सो there's a host of new and wonderful opportunities open up for you all if you can build your presence using the future income भनेको त्यही रहेछ। अनि अर्को चाहिँ संसारमा अहिले मान्छेले के चाहँदो रहेछन्, युड लाइक टु सी yourself in a major broadsheets every morning, in a major television screen every evening, होइन? You would like to see doing something, people clapping you, होइन? They are praising you because you're doing something. त्यो गर्नको लागि त लड्दो र अर्डिनरी मान्छेले क्यान डु इट. You've got to have something special in you. र त्यो पनि कसरी चाहिँ डेभलप हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ you've got to be able to, if you want to claim the lion's share of the public attention भन्छ नि, if you want to share the public the lion's share of public attention, you've got to be able to do certain things. You've got to be able to craft your name and yourself into a multifaceted, multi-product brand. And you may have to take an unexpected journey on an uncharted global territory. Unexpected चिजहरू गर्न, के मान्छेले एक्सेप्ट नगरेको ठुल्ठुलो चिजहरू गर्न. And that will require more and stringent discipline in your life. Ordinary तालले चाहिँ हुँदैन. So you've got to have that strong, the ambitions, the fresh ambitions, the strong ambitions to do that, to claim that lion's share of public attention. Everybody would like to claim that, but very few of us can really claim it in our life. To do that, naturally, you will have to have certain, and then people like you, seeing like you all, when I see you all in your face, I'm sure that you are determined single-mindedly to the course of history. To the course of history. You're trying to make your own history, You've got to make it. Because you are your product.
You've got to sell yourself. You are a startup. You're just beginning. You've got to sell it. You've got to be the best brand, the only brand, the most sellable brand, the hot cake bhन्छ नि. So you can do it. त्यो गर्नको लागि त you've got to acquaint yourself, you've got to surround yourself with the figures of the greatest established credibility. त्यस्तोसँग चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ त्यो राखेल सङ्गत त्यो हुनु पर्यो नि. सङ्गत भलाको पनि जोत गर्ला, संसार समुद्रै पनि पार तर्ला पनि भन्छ. त्यस्तो त्यस्तो त्यो गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ अनिखेर छारी लिनु, ठुलै रुखको छारी लिनु भन्छ नि, सुनेको होला नि तपाईँहरूले होइन. त्यसैले that's what you need to do it. So you've got to be both a brand, the best brand, to be connected, to be relevant, to be recognized, and to be identified. त्यो ब्रान्ड हुनु पर्यो. अहिले तपाईँहरू इफ यु गो टु अब यो दसैँ तिहारमा अब अथवा कुनै चाहिँ विकेन्डमा तपाईँहरू बाबाआमालाई भन्छ नि, ओ ड्याडी एउटा चाहिँ नयाँ ब्रान्डको चाहिँ सुट आएको रहेछ, मलाई त्यो चाहियो भन्थ्यो नि. एउटा जुत्ता ब्रान्ड आएको छ, के अरे उसको नाइकको चाहिँ जुत्ता आएको रहेछ, एकदम राम्रो, मलाई त्यो किनिदिनु पर्यो भन्छ. एभ्रीबडी इज लुकिङ फर ब्रान्ड. सो हामीलाई पनि त्यही हो. हेर रामबहादुर चाहिँ क्या छ साले हिरो यार. साँच्चीको त्यो त्यसको त्यो काम गर्ने तरिका, त्यसको बोल्ने तरिका क्या मजासँग बोल्छ, कस्तो त्यो इन्टेलेक्ट छ होइन. अहिले भन्छ नि त्यो त ट्यालेन्ट छ भने सच अ ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी भन्छ. यु क्यान डु इट, यु क्यान डेभलप इट. भनेको टु बी अ ब्रान्ड, त्यसको गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन क्वालिटीहरू त मान्छेहरूसँग चाहियो. अनि त्यो डेभलप गर्ने चाहिँ दिस इज द प्लेस. यस्तै ठाउँबाट तपाईँले सिक्दै चाहिँ एकै दिनमा हुने, रातारातमा हुने होइन कि यो चाहिँ. त्यस कारणले चाहिँ यो डेभलप गर्ने चाहिँ यो टु डु द्याट यु गट टु कम आउट विथ न्यू आइडियाज, न्यू इन्सपिरेसन्स, बिकज लाइफ इज क्लटर्ड विथ फुल अफ obstacles. It is of course to choose. It's of course to choose whether that obstacle is a stumbling block or a stepping stone. Stumbling block हो कि stepping stone हो. मैले अघि नै भने the greater the challenges, the greater the opportunity भनेको कारण त्यही. So you've got to take all these obstacles as a stepping stone, not as a stumbling block. Right? So when you get up early in the morning, everybody, so you need to, the biggest challenges for us all is, you need to get up every morning with a fresh idea, so the fresh vision, the fresh dream. So you've got to be able to dream and desire, to navigate your principles, your philosophy, and your ideology to transfer into your practical life. The aim is not to make only your own story. The aim is to make a story about your country and your people. त्यो भनेको ठुलो एम्बिसन लिएर हिँड्ने हो नि. जोन एफ केनेडीले के भनेछ इनअगुरल स्पिच त तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला होइन. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. होइन, कत्रो एउटा रिजन हुन्छ नि. नेल्सन मण्डेला के भन्नुहुन्छ? Everything looks impossible until it is done. Everything looks impossible until it is done. So major problem कहाँ आउँछ भनेदेखि your emotional, your spiritual, your intellectual and your physical attachment to the depth of human psychology. To the depth of human psychology will make you a single leader. Leader हुनको लागि त्यो मान्छेहरूको साइकोलोजी बुझ्नु, उसको भिज्न सक्नुपर्छ, उसको इमोसन जित्न सक्नुपर्छ, उसको त्यो मन मस्तिष्क जित्न सक्नुपर्छ, so that he feels that oh, you are able to accomplish any mission. So I've got to support him. I've got to be with him. भन्ने त्यो जागृत गराउनको लागि you've got to develop certain invisible qualities in yourself. र त्यो क्वालिटी डेभलप गर्न चाहिँ यस्तै फर्मेटिभ एजहरूमा नै हो. त्यो गर्नको लागि किनभनेदेखि चाहिँ यस्तो यङ एजमा चाहिँ हेर, अब I'll give you an example. पृथ्वीनारायण शाहले when he started, पृथ्वीनारायण शाहको हिजो मात्रै जन्मजयन्ती थियो होइन, 299 होइन, तपाईँहरूले माल्यार्पण गर्नु कसैले यहाँ होइन. 19-20 वर्षको उमेरमा ऊ राजा भयो होइन. 1779 and 1799 र 1799 मा राजा भयो होइन. उसको बुवा स्वर्गीय भएर राजा भएपछि नै
राजा भएको बेलामा 20-21 वर्षमा he started thinking of bigger things, you know. He started dreaming, you know. यो फुच्चे गोर्खा त सानै फुच्चे गयो घरि पनि छ, यसलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी ठुलो बनाउने भनेर he started 20-21 वर्षको बेलामा अहिले त के भन्छ त, खालि लग गरेर हिँड्नु हामी त धेरै जस्तो होइन, आएको दिन आएर होइन, कुन रेस्टुरेन्टमा गएर कति मोमो खाने, कुन चाहिँ राम्रो केटीलाई फसाउने अथवा कुन चाहिँ राम्रो ह्यान्डसम केटालाई फसाउने भन्ने नै हुन्छ हाम्रो त धेरै जस्तो। त त्यो केटाले, त्यो राजाको छोराले, राजा भइसकेको मान्छे 20-21 वर्षमा राजा भएको मान्छेले he started thinking of better things in his life, हैन। र त्यहाँबाट he started up। अर्को चाहिँ नेपोलियन भने तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ। He was just 26-27 years when he became a general officer and he started smashing the largest army in Europe, the Austrian army. He made all the papal states surrender to him, to Roman Empire, the greatest empire. त्यसले सर धमाधम गर्न लागेर 27 वर्ष लाग्न साथै उले चाहिँ he started conquering the whole of Europe. Just 27 वर्ष। Karl Marx नाम सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? It was the 30 years, Engels and Karl Marx, when he came up with an ideology, and that ideology ruled this world about 73 years. त्यही आइडियोलोजी लागेर हिँडिरहेको भनेर आज पनि हाम्रो यहीँकै मान्छेहरूले नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। Although that ideology has been tried and practiced and could not deliver, and that has been rejected by the international community long ago, 1990 देखि नै त्यो आइडियोलोजी खत्म भइसक्यो, हैन? भनेको नयाँ मान्छेले बुद्धले महाप्राण प्राप्त गर्दाखेरि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो कसलाई थाहा छ? 35, 36 years, हो just 36 years. भनेको यङ एजमा नै त्यो फर्मेटिभ एजमा नै मान्छेहरू ठुल्ठुलो काम गरेको रहेछ के संसारमा। र अर्को मैले अघि दिन धैर्य भने नि, त्यो कन्फिडेन्स भने नि, नेल्सन म्यान्डेला 20 years of his life he spent in a prison. थाहा छ होइन त्यो त 20 years। र उहाँ यति चाहिँ के भन्छ त्यो सहनशील त्यो सहन सक्ने मान्छे 28 वर्षसम्म प्रिजनमा बस्यो होइन, एउटा सेलमा, त्यो के आइल्यान्डमा। अनि त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यो वाइटरले त्यो खानामा कहिले चाहिँ त्यो खानामा चाहिँ खानाको बिचमा त्यो आँची हालेर लगिदिने, कहिले चाहिँ उसकै अगाडि चाहिँ हिस्सी गरिदिने त्यो गार्डहरूले त्यो उसलाई हेला गरेको के, उसलाई त्यो कालो मान्छे त एनिमल जस्तो तान्थ्यो नि उसले त, त्यो गरिदिँदाखेरि छुको लगाएर बिचरा आँसु झारेर चुप्पो लगाएर बस्यो, कहिले पनि जवाफ पनि फर्काएन। अनि एउटा चाहिँ ऊ पैसा त प्रेसिडेन्ट हुनुभयो होइन, प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि एउटा चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा उहाँ चाहिँ त्यो कफी खान जाँदाखेरि उसको गार्ड चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट भयो त उसको सेक्युरिटी हुने भयो, खाइराखेर त्यही व्हाइट गार्ड उसलाई त्यो पिसा फेर्ने, त्यो उसको थालमा पिसा फेर्ने मान्छे त्यो गार्ड चाहिँ ती अर्को टेबलमा खाइरहेको रहेछ र त्यो प्रेसिडेन्टलाई देख्दा जुरुको उठेर हिँडेछु। अनि गार्डले त्यो मान्छेले समातेर लिएर आएको छ, अगाडि राख जोड। मैले तपाईँले जुन गर्नु भएको त्यो कुरा मैले बिर्सिसकेँ। म अहिले नेल्सन म्यान्डेला मात्र होइन, I am the president of all the South African people, including you. I am your president, I am your guardian, I am here to protect you. तिमीलाई दुःख दिन म प्रेसिडेन्ट भए, तिमीलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि भनेर उसलाई चाहिँ तिमी किन भाएको, किन डराएको, म केही गर्ने। त्यस बेलामा त्यस्तै अवस्था त तिमीले गरे, तर I don't even have forgotten भनेको that largest, that vastness, that generosity, त्यो त्यस्तो एउटा ट्रेमेन्डस खुबी भएको त्यस्तो मान्छेहरू पनि त त्यो साला जाति एउटा साधारण मान्छेहरू हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँहरूमा के कम छ र तपाईँहरू हुन नसक्ने हो। You know what? You hold in your hand the future, peace and prosperity of this country. You hold in your own hand the future of humanity. You hold in your hand your own glamour and glory in your life. तिम्रो हातमा छ। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, हैन? भनेको त्यो हातको मैला भनेको खाली हातमा पनि कति चीजहरू हुन्छ भने तपाईको हातमा छ। तपाईले भनेको तपाईको खुबीमा, तपाईको विचारमा छ, तपाईको मनमा छ, तपाईले गर्न सक्ने कि नसक्ने। मैले अघि नै भने एभ्रिथिङ लुक्स इम्पोसिबल अन्टिल इट इज डन। त्यसकारणले यो नेता हुने मान्छेले, तपाईले विद्यार्थीहरुमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो मान्छेलाई जहिले क्लासमा चाहिँ यहाँ
मोनिटर भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि स्कुल कलेजमा होइन त्यो मोनिटरलाई कसले त्यो पढ्दै नपढ्ने पार्नु त्यो अनुशासन पनि नभएको मान्छेलाई हेडमास्टरले मोनिटर ठानेर राख्छ कि एकदम पढ्ने फर्स्ट आइराख्ने होइन एकदम अनुशासित भएको स्ट्रङ क्यारेक्टर म गर्छु भनेपछि गर्ने चिज सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल भएको मान्छेलाई मोनिटर ठान्छ होइन भनेको बेस्ट इज अलवेज बेस्ट त्यो बेस्टै हुनु पऱ्यो नि त बेस्ट हुने त सबैसँग खुबी त छ तर कोही हुन्छ कोही हुँदैन त्यस कारणले त्यो मोनिटर नै हुने हो भनेको मलाई अब आई डोन्ट नो कसैले मेरो किताब पढाएको छ कि छैन मेरो आमाले के भनेको छ भनेदेखि म बच्चा हुँदाखेरि कान्ते भनेको कान्छा कान्ते बुढापाकाले भन्छन् कि छोरा मान्छेले त्यसमा छोरीको अलि उठ्यो नि पढाउनु सढाउनु हुँदैन थियो नि छोरी मान्छेलाई उठाउने अनि के भन्थ्यो मेरो आमाले भन्दैन कान्ते बेलुका सुत्ने बेलामा आमासँग सुत्ने म कान्ते यो बुढापाकाले भनेको छोरा मान्छेले डाकाकै भए पनि सरदारै हुनुपर्छ भन्थ्यो कि कुरा बुझ्नुहुन्छ त डाका भने त राम्रो कुरा त होइन डाका तर के डाकाको भने सरदारै हुनुपर्छ भनेको नेतै हुनुपर्छ ठुलै मान्छे हुनुपर्छ भने अरूलाई तल लाउने अरूलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सक्ने अगुवाई नै गर्नुपर्छ भनेको थियो त्यो पोजिटिभ उसमा लिँदाखेरि होइन त्यसैले त्यो हुनको लागि अनि पिपुलमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ देयर आर पिपुल हु क्यान कोट with all 8 cylinders of charm and power. मान्छेहरूसँग त्यस्तो खुबी हुन्छ क्या कसैमा त्यसलाई भेट्यो भने त्यसको कुरा सुन्नु जस्तो लाग्छ नि मान्छेहरू त्यस्तो मान्छे यहीँ तपाईँहरू मध्येमा कतिमा होला तपाईँहरूमा सबैमा छ त्यो खुबी तर इट निड्स लिटिल बिग एक्सपोजर अलिकति डेभलप त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ देखेको के हो भनेदेखि चाहिँ संसारमा सबै मान्छेहरूलाई भगवानले या नेचरले अब जसलाई बिलिभ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू नेचरले उत्तिकै त्यो ग्रे म्याटर दिएको हुन्छ The same amount of gray matter is given to you all by the nature or by the God, by the Creator. So it's a question of exposing it. It's a question of developing it. त्यसलाई फर्दर स्ट्रेन्थन गर्नको लागि त्यो मेहनत गर्नु त्यो मेहनत गर्न चाहिँ अरूले 4 घण्टा काम गर्छ भने मैले त्यसलाई जित्नको लागि मैले 5 घण्टा काम गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ फर मी देयर इज नो अल्टरनेटिभ तर जित्नको लागि त्यो भन्दा जान्ने सुन्नेको हुनको लागि त अरूले 4 घण्टा गर्छ भने आफूले 5 घण्टा गर्नै पर्छ अनि मात्रै जान्ने सुन्ने हुन्छ र जो जान्ने सुन्ने छ अनि हाकिमले पनि ठुलो मान्छेले त्यसैले पत्याउँछ अरूले पनि त्यसैले पत्याउँछ जुन चौतारामा गएर राम्रो हावा दिन्छ मान्छे ती जान्छ होइन जो जान्ने बुझ्ने छ जसले धेरै ज्ञान गुण छ त्यही मान्छेकोमा चाहिँ मान्छे गएर चाहिँ सुन्न चाहन्छ नि जो पाएको त जाँदैन नि होइन त्यसैले त्यो हुनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भने त इट्स मेहनतको फल मिठो हुन्छ पनि भन्छ नि त्यस कारण समटाइम्स अ म्यान क्यान कोट पिपुल विथ अल 8 cylinders of power and charm. करिश्मा भनेको थाहा छ हैन करिश्मा कसरी अनाउन्स गर्छ करिश्मा in a leader defines the order of charm and aroma and aura of flavor, a weakness, a style, a coolness. Leader भनेको अब अथवा ठुलो मान्छे भनेको के भने इट्स बीइङ रेस्पोन्सिबल leadership means being responsible but when you want to become responsible some people will be pissed off भनेको मतलब when a leader comes out with new ideas, new programs, new performance expectations, people's comfort zone will be invaded. त्यो एउटा आनन्दसँग बसिरहेको मान्छेले त नयाँ आइडिया नयाँ कुरा गर यहाँ उहाँ भनेपछि उसलाई त डिस्टर्ब हो नि अनि उसलाई रिस उठ्छ के सो ही बिकम्स एङ्ग्री बट द्याट्स वाट अ लिडर्स अलवेज डज इट बिकज अ लिडरसिप रेडिएट्स आउट अफ राइजिङ aspiring, falling and failing striver. If you fail at one time, it should be a step of success. The first step of success is a failure. फेल भयो भनेर घोडा चढ्ने मान्छे त जहिले पनि लडिरहन्छ त्यो माहिर नहुन्जेलसम्म लडिरहन्छ त्यो होइन पहाड चढ्ने मान्छे एकचोटि माथि जान नसक्छ होइन त्यसैले फेल भयो भनेर कहिले पनि जित्दै दुख्नु आई हेभ फेल्ड मेनी टाइम्स इन माई लाइफ तपाईँहरूले पढेको छ भने थाहा होला म चाहिँ आइएससी पढ्छ र भर्ती ल्याएर के अरे बेलायत अमेरिका कता स्कलरसिपमा जाने भने त गोर्खाली 0 फिजिक्समा 0 प्र्याक्टिकलमा 0 फेल That's what it is. You've got to accept
तर त्यसले के सिकाउनु पर्छ भनेदेखि इफ आई फेल इन दिस टाइम नेक्स्ट टाइम आई विल पास इट भन्ने त्यो एउटा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो लेसन लर्न गर्ने यो लेसन लर्न गर्ने यो चाहिँ ग्रेट चाहिँ ऊ हुन्छ यो उसको लागि त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ लिडरसिप मिन्स टेकिङ डिसिसन अन द स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन जब संसार कोल्याप्स भएको हुन्छ सबै हो हल्ला हाहाकार भएको हुन्छ मारामार भएको हुन्छ त्यो बेलामा यु बिकम calm and quiet and you start taking this okay फलानले यसो गर त यहाँ गर त वहाँ गर यहाँ अहिले भुइँचालो आयो भने हामी त गार गुर भार गु हुन्छ नि त्यो धैर्यता लिएर कहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यो भुइँचालोबाट बस्न सकिन्छ खम्बामा ढोकामा कता हुन्छ त्यो उसमा होइन ए होल्ड अन डोन्ट गेट स्केरी टेक केयर स्टे सेफ भन्छ नि होइन त्यो बेलामा देखाउने हो कि अनि ठुल्ठुलो लिडरले चाहिँ त्यस्तो बेलामा देखाउँदो रहेछ त्यो काम अनि त्यसैले के भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ यु निड टु बिकम अ पोइन्ट अफ काम इन द मिस्ट अफ ए स्ट्रोम त्यो चाहिँ के भन्छ उसमा सिप चढ्नु भएको छ तपाईँहरूले कोही ठुल्ठुलो सिपहरू चढ्नु भएको छ कसैले ओसनमा त्यो ओसनको त्यो ठुलो सिप अब अहिले त त्यतिको हुँदैन पहिला त मान्छे सबै सिपबाट ट्राभल गर्थे नि होइन त्यो बिचमा चाहिँ ठुलो एउटा थम्बा हुन्छ मास्ट हुन्छ मास्ट त्यो वरिपरिको सबै झर्लाङ झुर्लुङ भइसकेपछि त्यो मास्ट एकदम चिर बसिरहन्छ त्यो मास्ट भन्छ त्यसलाई त्यस्तै लिडरसिप त्यसै भइसक्छ यु निड टु बी अ पोइन्ट अफ काम CALM काम यु निड टु बी अ पोइन्ट अफ काम इन द मिस्ट अफ ए स्ट्रोम भनेको अरू सबै हतारमा भएको ठ्याक्क बसेपछि अनि एभ्रीबडी लुक्स अप टु यु म के गरौँ भन्छ मान्छेले त त्यस्तो चाहिँ खोजिराखेको हुन्छ नि सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो डिसिसन दिन सक्ने त्यस्तो बेलाको त्यो मान्छेलाई चाहिँ अहिले चाहिँ डेभलप गर्ने त्यो खुबी जन्माउने त्यो क्यारेक्टरिस्टिक जन्माउने त्यो यस्तो चाहिँ यो फर्मेटिभ एजमा चाहिँ त्यस्तो हो त्यस कारणले यो उसमा चाहिँ अनिखेर आएको चाहिँ यो विद्या आर्जन गर्ने भने विद्या आर्जन तपाईँहरूले कति नेपालीमा तपाईँहरूले चाहिँ स्कुल कलेजमा कतिले सुन्नु भएको होला नि त्यो चाहिँ विद्या धनम सर्वधनम के भन्छ नि होइन सुनेछ कसैले के ल भन्नुहोस् त विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भाति भाज्यम न च भारकारी देय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम होइन हो बुझ्नुहुन्छ यसको माने बुझ्दैन के भन्छ न चोरहार्यम भनेको न चोरले चोर्न सक्ने न डाकाले लुट्नु न चोरहार्यम न राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने न राज्यले हर्न सक्ने विद्या भनेको कर पनि तिर्नु पर्दैन विद्या धेरै पढ्यो भने तैँले पिएचडी गरेर त यदि कर तिर्छ भन्छ कसैले होइन त म पिएचडी गरेपछि त यसले कर तिर् भन्छ कसैले भन्दैन होइन न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भाति भाज्यम न च भारकारी भाइलाई अंश पनि लाउनु पर्दैन चेलीबेटीलाई चाहिँ घरदुवा पनि के भन्छ त्यो दाइजो पनि दिनु पर्दैन होइन अनि न भाती भाज्यम न त भात बोक्दाखेरि तपाईँ उकालो हेर्नुहोस् एभरेस्ट चढ्नुहोस् ओह्रालो हेर्नुहोस् नदी तर्नुहोस् त भारी हुँदैन थियो विद्या जति बोके पनि भारी हुन्छ कहिले ज्ञान कहिले भारी हुन्छ न च भारकारी भनेको थियो व्यय कृते वर्धत एव नित्यम जति खर्च गर्यो बढ्ने चिज संसारमा धन त जति खर्च गर्यो सिद्धिँदै जान्छ नि धन खर्च गरेर सिद्धिँदैन जे पनि खर्च गरेर सिद्धिन्छ विद्या नै यस्तो धन हो जति खर्च गर्यो उति बढेर आउँछ दुर्योधनमा भएको खुबी जस्तो कि दुर्योधनको चाहिँ जति खर्च गर्यो त्यति बढेर आउँछ त्यसमा त्यस्तो शक्ति छ तर उसलाई थाहा थिएन भेट्यो शक्ति व्यय कृते वर्धत एव नित्यम जति खर्च गर्यो त्यति बढ्दै जाने जति खर्च गर्यो त्यति बढ्दै जाने होइन विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम भनेको त्यो रहेछ भनेको त्यो सिक्ने ठाउँ भनेको यो यसमा कति कुराहरू छ कि यो वेद पुराणका पनि सत्यका कुराहरू यसमा सबैमा त्यो त अटाउन सक्दो रहेछ यो चाडा श्लोकमा यो विद्याधनम सर्वधनम अहिले त्यो बहिनीले भनेको जस्तै यसमा चाहिँ यो त विचार गर्नु भरे गएर यसमा यस्तो मजाको यस्तो चाहिँ यो त्यो मानेहरू आउँछ नि यसमा त्यस कारणले यो अहिलेको सिक्ने यो अवस्था गर्ने अवस्था त्यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू त्यस कारणले एकअर्को हामीले पढ्दाखेरि पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसो कम्पिटिसनमा बस्नु पऱ्यो भने 3-4 जना बसेर अनि आफूले चाहिँ पढाउने अरूलाई पढाउने यो गरेर अनि त्यो पढाउने मान्छेलाई त यसै कण्ठ हुने पनि पढाउँदै होइन हो कि होइन पढाउँदा कण्ठ हुन्छ नि होइन
त्यो मास्टरलाई चाहिँ आज आयो भोलि आयो रात दिन पढाउँदैछ उता त्यो हिसाब गर्छ नि यहाँ ब्ल्याकबोर्ड होइन टङ 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 त्यो क्यालकुलेस गर्छ नि गर्छ नि त्यो गर्दा गर्दा त्यो कण्ठ भइसकेको हुन्छ अनि नयाँ नयाँ चिजहरू पनि आइरहेको हुन्छ त्यस कारण प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भनेर सुन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले होइन सुनेको छैन त्यस कारणले अनि अर्को कुरा चाहिँ के यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यो के अरे त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट त्यो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हाउ डु यु सर्भाइभ त्यस्तो ठुल्ठुलो क्राइसिस आयो पऱ्यो होइन त्यस्तो आयो भने हाउ टु सर्भाइभ त्यो सर्भाइभ गर्नुको लागि द्याट इज सर्टेन क्वालिटी द्याट यु निड टु डेभलप इन यर सेल्फ त्यो पहिलादेखि नै यु निड टु एक्सपेक्ट दि अनएक्सपेक्टेड भोलि जे पनि हुनसक्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यु किप अन प्रिपेयरिङ फर द्याट यु किप अन एनालाइजिङ फर द्याट यु प्रिपेयरिङ गेटिङ आन्सर्स फर दि अननोन क्वेसन्स अननोन क्वान्टिटिज भन्दा सुन्नुभएको होला नि अननोन क्वान्टिटिज भनेको यु गट टु रिमेन एज एन अननोन क्वान्टिटी अनि त्यो लिडर चाहिँ जहिले पनि त्यो अननोन क्वान्टिटी भएर बसिरहेको हुन्छ कि अनि उसले के गर्छ भने उसमा सर्टेन खुबीहरू के हुन्छ भनेदेखि he is never scared of taking decisions and his willpower is so strong he can take risky decision he can take risky decision risk नभइकन त गेन अघि मैले भन्छ गेनै हुँदैन होइन the more risk you take the more gain you get it होइन so and your willpower भन्छ नि क्यान्सरले चाहिँ ठिलो भएको मान्छेलाई पनि willpower हिजो अस्ति मात्रै एकजना त्यहाँ बसन्त कुँवर भनेको नाम सुन्नुभएको छ उहाँको वाइफले चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो कति त्यो केमो दिँदा थाहा भयो तर ऊ खान्छ उफ्रिन्छ पाफिन्छ घुम्छ यहाँ उहाँ केही बाँच्दैन त्यो सिज फिट तपाईँहरूले मनिषा कोइरालाको नाम सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन मनिषा कोइराला त्यस्तो चाहिँ ब्लड खान्छ के भएर अहिले सिज सर्भाइभिङ अस्ति हामी एउटै कार्यक्रममा थियौँ यो पृथ्वी जयन्तीको उसमा भनेको त्यो विल पावर भनेको त्यो विल पावर जस्तो ठुलो औषधि ठुलो शक्ति संसारमा स्ट्रलिङ एन्ड स्ट्रङ विल पावर अनि म चाहिँ के त यो नयाँ जेनेरेसन भने आई वुड लाइक टु सी अ स्ट्रङ भाइब्रेटिङ अ भेरी प्राउड एन्ड अ डेफिएन्ट जेनेरेसन कुरा बुझ्नुहुन्छ अ स्ट्रङ प्राउड एन्ड अ डेफिएन्ट जेनेरेसन a generation who can stand by the truth, a generation who would never ever compromise when he believes in something, a generation who can become the reservoir of trust, integrity and credibility. You understand that? A generation who can call the sun a sun, who can call a spade a spade. 5 मिनटमा कन्फ्युज गर्ने अब त यो के भन्छ अब यो चाहिँ मलाई अहिले नेपालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँ त्यो नेपाली हामीको उसमा चाहिँ यो मलाई एउटा यस्तो जेनेरेसन आइदियोस् आज बिहान पनि त्यो युवाहरूको चाहिँ विमलको कपसको मैले नाम सुनिरहेको थिएँ अब युवाहरूको मैले अघि भनेको चाहिँ द फ्युचर लाइज इन यु वी आर अल होपिङ pining our hopes on you, on your ability to lead us, to lead this country and make Nepal a strong, proud and a defiant nation. चाहिँदो कुरामा अडान लिन सक्ने हैन चाहिँदो कुरा बोल्न नसक्ने नचाहिँदो कुरा नबोल्ने आफूले बोलेको कुरा कम्प्लिट गर्ने when you speak, when you commit something, you implement it. When you commit something, you implement it so that everybody looks upon you. Everybody feels that under your leadership he is protected, his families are protected, their needs and requirements are guaranteed because you are a leader there. There's a big umbrella, and under that umbrella no one is going to go suffer. कानुन अनुसार त्यो चाहिँ बाँच्न पाउँछ रमाउन पाउँछ हिँड्न पाउँछ भने त्यस्तो फिलिङ नयाँ जेनेरेसनमा क्रिएट गर्ने त्यस्तो मान्छे निस्किदिएला कि भन्ने मेरो चाहिँ आश छ and I hope you will have many of you in this group who would be able to create that image in this country one day, tomorrow, while still I am alive. And त्यो देखेर चाहिँ तिमीहरूलाई oh thank you भाइ
मैले तपाईँलाई चिन्न हो, तपाईँ त अब मैले त तपाईँहरूलाई कतिलाई चिन्दिनँ, मलाई त पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ। तपाईँ त एकपल्ट हामीसँग गफ गरेर आउनु भएको थियो नि, उल्स्याङ पल्स्याङ गफ गरेर जानुभएको थियो, त्यही मान्छे त उनी भयो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले होइन। अब 5 मिनट छ अरे, तपाईँहरूसँग केही सोध्नेहरू क्वेसनहरू केही छ के छ भने I'll try. ल होइन ठिक छ सर। जस्तै सर लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै अग्रजहरूको कुरा सुन्दाखेरि ठुलो मान्छे हुनु छ भने चाहिँ केहीसँग ठोक्किएको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जस्तै आगो निस्किनको लागि ढुङ्गाले ठोक्किनुपर्छ, बिरुवा एउटा बिउ चाहिँ बिरुवामा परिणत हुनको लागि माटोसँग ठोक्किनुपर्छ भन्छ सर। लाइफ त्यही हो त सर हजुरको विचारमा? म चाहिँ यसलाई चाहिँ खुब मान्छु। त्यो ठक्कर खाएको त्यो अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्नुभन्दा आफैले बनाएको बाटोमा हिँडेपछि त्यसलाई मोर अनुभव हुँदो रहेछ कि बाबु। अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्न सजिलो भयो होइन, अरूले कमाइदिएको सम्पत्तिमा खेल्नु खानु, अरूले बनाइदिएको होटलमा गएर बस्नु, बाउको पैसामा बाउको होटलमा बसेर खाना, हे मलाई यस्तो सुन चाहियो भन्नु सजिलो। तर आफैले तलदेखि मेहनत गरेर आफूले कमाएको त्यो भ्यालु थाहा भयो त्यसलाई, त्यो मोल थाहा भयो त्यसलाई, अनि त्यसलाई अनुभव पनि भयो। त्यो अनुभव त सिकेर उसबाट किताबबाट आउने, त्यो अनुभव आफैले आएको त्यो द्याट्स द ग्रेटेस्ट एचिभमेन्ट। र तपाईँसँग यति कन्फिडेन्ट हुन्छ नि, किन तपाईँ भिजेर आउनु भएको नि तलबाट भिजेर, अनि तपाईँले त्यस्तै आफ्नो जस्तै मान्छे पनि चिन्नुहुन्छ। त्यो अनुभवले मान्छे चिनाउँछ। अनि हुज गुड हुज ब्याड, कोसँग कम्पनी भयो भने ठिक छ, कसलाई टिममा राख्यो भने ठिक छ भनेर त्यो अनुभव प्राप्त हुन्छ र अनि त्यो ट्रस्ट त्यसरी डेभलप हुन्छ। अनि सक्सेस हुनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष त्यो केही कुरासँग ठोकिनुपर्छ मात्रै कि यतिकै पनि सङ्घर्ष हुन्छ भन्न खोज्छ होइन। सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँले काहीँ केही ठोक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईँलाई बढी अनुभव हुन्छ भने। एउटा चाहिँ धनी मान्छेको छोरा चाहिँ यसै मोटर चढेर हिँड्न सुइया हुन्छ, उसको त्यो मोटर बिग्रियो भने बनाउने मान्छे हुन्छ। एउटा गरिब छ भने चाहिँ त्यो मोटर चाहिँ त्यो खलाची भएर आएको हुन्छ नि, त्यो खलाची भएर आएको मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो नट बोल्ट कहाँ के भएको छ नि त्यो सबै थाहा हुन्छ त्यसलाई। कति बेला कुन आवाज आउँदाखेरि त्यो क्लच बिग्रियो अथवा ब्रेक बिग्रियो अथवा त्यो ह्यान्डल बिग्रियो या स्टेरिङ बिग्रियो भने थाहा हुन्छ त्यसलाई। पाङ्ग्राको त्यो आयो तर त्यो ठुलो मान्छेको त जसको ड्राइभर हुन्छ, जो मेकानिक छ उसलाई थाहा हुन्छ, त्यो मोटर बिग्रियो के भएर बना भनेर लिएर आउँछ कि भनेपछि उसलाई थाहा हुँदैन। भोलि केही गरी त्यो मान्छे त्यो गर्नु त्यसलाई त थाहा हुँदैन भनेर त्यसरी त्यो खारिएर आएको भन्छ नि, चर्निङ भएर त्यो घुलमिल भएर आएको के मदानीले पार्दा के नौनी हुन्छ नि, त्यो नौनी पनि खारिसकेपछि फेरि चाहिँ ऊ हुन्छ नि। I'll give you an example. यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला चाहिँ क्रिम बटर लटर पटरहरू सुन्नुभएको छ? क्रिम बटर लटर पटर सुन्नुभएको छ? त्यो शब्द त पक्कै सुनेको छ होइन। त्यो क्रिम हुनको लागि कति त्यो नौनीकै त्यो घिउकै क्रिम भनौँ न कति समय लाग्छ होइन। पहिला चाहिँ दुध दुन्छ होइन, दुध दुहेर तताउँछ होइन, तताएर ठेकीमा हाल्छ होइन, दही जम्छ होइन, दही पछि तर हुन्छ होइन, त्यहाँबाट मोही पार्छ होइन, मोही पारेपछि नौनी निस्किन्छ होइन, नौनी निस्केर खारेर त्यो बिलाउनी फालेपछि अनिखेर घिउ हुन्छ। त्यो चाहिँ पक्का घिउ हो। अब त्यो घिउ हुनको लागि कति प्रोसेस गयो भने त्यो ठक्कर खाने मान्छे चाहिँ त्यो घिउ जस्तै हुन्छ। त्यो खारिएर के निथार भएर त्यो चाहिँ एकदम सुन भएर त्यो चाहिँ चम्केर बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ चम्किरहेको हुन्छ। र मलाई चाहिँ त्यस्तो विश्वास लाग्छ होइन। त्यो ठक्कर खानुपर्छ, त्यो अनुभव हुनुपर्छ र त्यो जस्तो ठुलो कुरा चाहिँ संसारमा केही पनि होइन। द्याट अनुभव है त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। यो अब आफूलाई लागु हुने होला, किनभने अब आई हेभ गन थ्रु दिस काइन्ड अफ थिङ्स इन लाइफ। मैले कति चौतारामा बसेर एउटा चाहिँ भरियासँग आएर ढिउनहरू चाहिँ त्यो खोर्सानी नुन खोर्सानी अचारसँग टिपेर पनि खाएको छु। कति मैले बेलायतमा पढ्न जाने बेला यहीँ चाहिँ 10 बजे डेराको त्यो बत्ती निभाइदिएर त्यो कालीका थानको बत्तीमा पनि म बसेर पढेको छु मैले। तै पनि आई स्टुड फर्स्ट होइन। त्यस कारणले यो अनुभव त अरूलाई त हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले द्याट इज द एक्सपिरियन्स द्याट यु विल गेट इट भने मैले। आई होप एनीवन एल्स? How do you manage your emotions and Chief of Army Staff General Rukman Dagotar at the same time? Thank you. Your emotion and? Chief of Army Staff Rukman Dagotar. I was Chief of the Army Staff, not anymore. No. How do you manage your emotions like sadness, sorrow? यो के हुन्छ भनेदेखि our life is surrounded with all kinds of problems and factors. Life is full of envy, full of fear,
फुल अफ लभ एन्ड फुल अफ लस, फुल अफ फियर, फियर भनेको FEAR होइन। अब फियरलाई कसरी लिने? अब फर्गेट एभ्रिथिङ एन्ड रन आए पनि हुन्छ होइन, हुँदैन। फियर भनेको फर्गेट एभ्रिथिङ एन्ड रन आए पनि भयो होइन। त्यो फियरलाई नै फेस एभ्रिथिङ एन्ड राइज पनि हुन्छ, हुँदैन। नाउ वाट यु वान्ट टु चुज? मैले अघि नै भने नि, इट्स अप टु यु। लाइफ इज क्लटर्ड विथ फुल अफ अब्स्टिकल्स। इट्स अप टु यु टु डिसाइड वेदर दिस इज अ स्टेपिङ स्टोन अर अ स्टम्बलिङ ब्लक। लस, मै खाउँ मै लाउँ, म घटना गर्ने लस भने त्यो लोभ यहाँ हुँदैन दुनियाँमा। म ठुलो मान्छे हुँ, म गर्छु, मैले मेरो काम गर्छु इत्यादि। लस, LUSH लस होइन। अर्को लभ होइन। लभ भने त्यो फिजिकल लभ हुन्छ, इमोसनल लभ हुन्छ, छोराछोरी, आमा बा, स्वास्नी, अब दुनियाँभरि हुन्छ नि, साथीभाइ हुन्छ होइन। भनेको त्यो भेराइटी छ, त्यसमा कसरी चुज गर्ने? अर्को चाहिँ अनि इन्भी, ENVY होइन, इन्भी भनेको ल त्यो मनाले चाहिँ हेर, त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ ऊ भएको नक्सा भएको सूर्य र चन्द्र आएको चाहिँ मास लगाएको छ मनाले, कहाँबाट भेटाएर ल्याएर चाहिँ म कहाँबाट पाउने भनेर धन्दा गरी खोज्यो। आहा, त्यसले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ भने अब त्यसलाई त्यो इन्भीले हेर्ने, रिस डाहाले हेर्ने कि ए म पनि त्यस्तै गर्छु भनेर हेर्ने होइन। यो कुरा चाहिँ त्यो उसमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, वाट यु निड इज you need a great lot of flexibility in life, and you need a lot of emotional balance, the power of emotional balance. त्यो इमोसनलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्न सक्ने? इमोसन त हरेक कुरामा आउन सक्छ, त्यो इमोसनलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने भनेको त्यस्तै त्यो अनुभवहरूले त्यस्तोले चाहिँ त्यो अनुभव सिकाउँदै त्यो अनुभवले सिकाउँदै जान्छ। इमोसनल ब्यालेन्स भन्छ। सो यु गट टु बी एबल टु ब्यालेन्स द्याट यु गट टु बी फ्लेक्सिबल इनफ, यु गट टु ब्यालेन्स योर सेल्फ। अनि त्यो आफ्नो चाहिँ के भन्छ, अनि त्यो चाहिँ यो अहिले योगा गर्ने भन्छ नि, योगा गर्ने भनेको के हो रहेछ भनेदेखि त्यो इमोसनल ब्यालेन्सलाई इमोसनलाई ब्यालेन्समा राख्ने त्यो रहेछ कि एउटा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्ने भनेको त्यो चाहिँ कन्सन्ट्रेट, त्यो रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने वेन यु क्यान कन्ट्रोल योर सेल्फ, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी तपाईँसँग हुन्छ कि हुँदैन? कुन बेलामा कसरी कसलाई चाहिँ के भन्ने होइन। रिस त जसलाई पनि उठ्छ नि, ह्युम्यान बिङको त्यो हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो, रिस त जसलाई पनि उठ्छ। तर रिस उठ्यो भने ट्याक्क भन्नु त भएन, त्यो कन्ट्रोल गरेपछि कति कुरामा तपाईँले कसैले केही गाली गरे पनि एकछिन पछि नभने भए हुने रहेछ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? सबलाई हुन्छ होइन। त्यो आउनुभन्दा पहिला नै सोच्यो भने चाहिँ द्याट्स वाट इमोसनल ब्यालेन्स त्यो कन्ट्रोल गर्ने भनेको, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी भने चाहिँ त्यहाँ ट्वाक्क उ गर्न सक्ने त्यस्तो होला। अब मेरो उसमा चाहिँ there many a times in my life when I came into emotion, I lost my temper, होइन, done things which I should not have been doing पनि होला होइन, त्यस्तो होला। तर त्यसले मलाई सिकाउँदै खाएर त अब धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ सिकाउँदै लग्यो नि। किनभने मैले चाहिँ त्यो बच्चैदेखि लात खाँदै आएँ, उ गर्दै आएँ होइन। न्यु रोडमा कोही एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो केटालाई, मेरो साथीलाई चाहिँ रिसन मैले चाहिँ पिटेको, एउटा ठुलो मान्छे आएर मलाई 2 झप्पु दिएर हिँड्यो कसले त्यो लेसन त अहिले नै फर्गेट। त्यो मेरो बदमासै थियो नि होइन। अनि उसले त बदमासै पिटेर कसले पिट्यो त्यस्तो त त्यो गुस्सा त अब गार्जेन छैन, कोही छैन, जे मन लाग्यो पनि होइन। त त्यस्तो बेलामा त्यसले चाहिँ अनि मलाई के भन्छ, पाठ सिकायो। अनि मलाई के अन्तमा के आयो भने आर्मीमा आइसकेपछि आई गो टु सिट फर द कम्पिटिसन, र योभन्दा म जान्ने हुनैपर्छ, र मलाई लागेको कुरा मैले सूर्यलाई सूर्य भन्नै पर्छ। सो द्याट आई केप्ट अन quarreling up with my seniors all the time, not with my juniors, not with my equals. I didn't take care of them. जहिले पनि सिनियर छन् नचाहिँ होइन सर यो त हुँदैन। अनि त्यो सिनियरलाई एउटा चाहिँ फुच्चे लप्टनले एउटा कर्नेलाई भन्यो भने त्यो कस्तो रिस उठ्ने ल त्यो कर्नेलाई भने साल त्यसमाथि एउटा गामाको छोरो आएर होइन, कुनै भाइ भारदार यस्तो पनि भने चाहिँ रिस उठ्छ होइन। त्यो त्यस्तो उसमा चाहिँ मलाई अब लेसन पनि सिकायो मैले, त्यो धोका पनि कति पाएँ होइन। त त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क आई डिड द करेक्ट थिङ जस्तो लाग्छ मलाई। किन मैले भने नि आर यु एबल टु स्ट्यान्ड बाई द ट्रुथ, त त्यसको लागि चाहिँ धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ, तपाईँहरूले दुःख पाउनु पर्छ, गाल खानुपर्छ, तपाईँहरूले सायद प्रमोसन कति हुनसक्छ। तर अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि वाट इज फिक्स बाई फेट मस्ट कम टु पास। यहाँ लेखेको छ नि, मलाई एउटा जोगीले भनेको छ नि, सुनकोसीको गढतिरमा, नारायण तपाईँको निधारमा जे लेखियो। अब त्यो लेख्ने मान्छेले पनि मेट्न सक्दैन, तर त्यसको मतलब
भाग्यमा छ भनेर डोकमा दुध दोहोऱ्या त अडिँदैन। यु गट टु किप अन वर्किङ, मेहनत त गरिराख्नु पर्यो, मेहनत त गरिराख्नु पर्यो होइन। यहाँ त्यस्तै मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ मेहनतै नगरिकन त माथि त कोही पनि पुग्दैन होइन। त्यहाँ आर्मीमा तपाईँहरू आउनुभयो भने एउटा चाहिँ लकडाउन हुँदादेखि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ फुल लकडाउन हुनु पऱ्यो, अब कप्तान हुनु पऱ्यो, हरेक उसमा त्यो कोर्सहरू त्यो ट्रेनिङहरू गर्दै जान्छ। मेजर जनरल हुनलाई पनि वर्ष दिन कोर्स गर्नु, त्यो ब्रिगेडियर जनरल हुनलाई पनि उहाँले कति कोर्स गर्नुभयो, कति चाहिँ हन्नर खानुभयो, त्यो क्याटमा कति सफर गर्नुभयो। त्यसै अहिले त्यो उपरखुट्टी लाएर तपाईँहरूलाई पढाएर बसेछ भने चाहिँ इट्स गट थ्रु 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 लाइफ। त्यसले नै त्यो सिकाउने र त्यसको लागि चाहिँ अब यु आर अल प्रिपेयरिङ। मेरो चाहिँ शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू। Thank you very much, sir, for such a wonderful motivation. I hope my friends learn lots of things from it, and it is a good message for all of us. Moving forward, now we are going to distribute a certificate. It is a certificate of volunteer. So without delaying time, let's start it. Niranjan Tamang. It is a volunteer in ISKCON. Rajendra Iyer. Rodhan Maharjan. Bidyan Lama. Anuj Guru. Anish Shrestha. Ashish Kajurel. This much for right now because time is already around to over. So others will be given in our own class. Okay, one more time, please give them a huge round of applause for their volunteer work. We are at the end session of this program, so I would like to request Gupta sir to end the program. Sir, could you please? Thank you so much. आजको हाम्रो यो मोटिभेसनल क्लास चिफ गेस्ट हाम्रो पूर्व प्रधान सेनापतिज्यू र यस टिकानका हाम्रा संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सँगै रहनुभएका हाम्रा टिकानका सल्लाहकार पूर्व सहायक अतिथि सर अनि हाम्रो डाक्टर रायन सर र उपस्थित यहाँ अन्य सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू। मैले एकदम छोटो समय मात्रै हामीले धेरै सर्ट समय भनेर यहाँबाट चाहिँ हामीले समय मागेका थियौँ हाम्रो एभरेस्ट कलेजसँग। त अब हामीले धेरै समय लिइसकेका छौँ। चिफ साहबबाट हामीले जे जति पनि प्रेरणाका शब्दहरू आज हामीले पायौँ ती हाम्रो लागि चाहिँ आजका लागि भोलिका लागि मात्र नभएर यो चाहिँ लाइफ लङका लागि हामीले त्यो प्रेरणा पाएका छौँ र ती अनुभवका कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नु पाएका छौँ, जसले गर्दा हाम्रा जीवनका ती सबै खण्डहरूमा हामीले यसलाई चाहिँ उत्प्रेरणाका रूपमा हामीले आफ्नो स्टेपिङको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सर जसरी विगतमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा चाहिँ उदाहरण दिएर चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सधैँभरि सम्झना राखिरहनु पर्ने हुन्छ। सफलता प्राप्त गर्ने भनेको कुरा त्यो कुनै उमेरले पनि छेक्ने कुरा होइन र अरू कसैले पनि छेक्ने कुरा होइन। जुन सरले अहिले जुन मर्जी भएको छ, जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले जुन भानुभक्तको कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, भानुभक्त जस्तै मोतीराम भट्ट हामीले कुराहरू गर्छौँ भने मोतीराम भट्ट आफ्नो जीवनकाल जम्मा 32 वर्षको उमेरमा उहाँ बित्नु भएको हो। तर मोतीराम भट्ट त साहित्यको क्षेत्रमा नक्षत्रको रूपमा रहिरहनु भएको छ। अब त्यस्तै अर्को एउटा काले राई भन्ने चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पछि स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीको नामबाट चाहिँ चिनिनुभयो। उहाँ काले राई भन्ने मान्छे उहाँले 30 वर्षको उमेर पुरा भएपछि 30 वर्ष नागिसकेपछि बल्ल क ख पढेर उहाँले चाहिँ पिएचडी पनि सघाउनु भएको थियो र यो मुलुकमा उहाँ स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीको नामले चिनिनुहुन्छ। सरले नै अहिले भर्खर भनियो सिद्धार्थ गौतम अथवा हामीले बुद्ध भनेर जसलाई चिन्छौँ, उहाँले 29 वर्षको उमेरमा 2टा बच्चा पाइसकेपछि राजदरबार छोडेर गएर 6 वर्ष तपस्या गरेपछि 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो र
र 85 वर्षको उमेरसम्ममा उहाँ चाहिँ बाँच्नुभयो र उहाँले चाहिँ एउटा सन्देश दिएर जानुभयो जसलाई हामीले अब अहिले भगवानको रूपमा मान्छौँ। बुद्ध कोही भगवान होइन, मान्छे नै हो। त्यसैले हामी यस्ता धेरै शिक्षाहरू पाउँछौँ जुन शिक्षा हाम्रो लागि चाहिँ जीवनभर हाम्रो सफलताका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेर भन्छन्। त्यसरी नै आजको हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हाम्रो पूर्व चिफ साहब जसले हामीलाई यति माया गरेर यो समय दिइबक्सेको छ र यति छोटो समयमा हामीले सरलाई सूचना गरेको छोटो समयमा सरले आएर चाहिँ यहाँ टाइम दिइबक्स्यो र यति भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो गौरवमय समय प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो। हामी सबै यसका लागि चाहिँ भाग्यमानी छौँ र हामी पुनः यसभन्दा अन्य पछिका दिन समयहरूमा पनि सरका अरू अन्य अनुभवका कुराहरू र लाइफमा आउने स्ट्रगल हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू र त्यसबाट सफलता पाउनको लागि हामीले अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि पछि हामीले समय पाउनेछौँ, सुन्न सक्नेछौँ। त्यो हामी अपेक्षा गरौँ र आजका लागि म चिफ स्टाफ लगायत हाम्रो सल्लाहकार ब्रिगेडियर जनरल सर र सम्पूर्ण सरहरूमा यहाँ हार्दिक धन्यवाद र उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले पनि यति धैर्यतापूर्वक समय दिएर यो ज्ञानगुणका कुराहरू चाहिँ सिक्ने जुन उत्सुकता जगाउनु भयो र यहाँ बस्नुभयो धैर्य धारण गरेर, यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद। अगाडि होइन 5वटा बेन्च बस अनि उभ अनि अर्को चाहिँ पछाडि होइन माथि है त